شفاء شفائنا لنا في قضاء حوائجنا ونيل مطالبنا وجل مقاصدنا سر الفاتحة. أعوذ بالله. إياك إلى جمع شيخنا وشيخ وظالمنا وظالمك وصلنا شيخنا بقارس من وزوج شيخنا يحيى شبراوي شيخنا وزوجه وزوج شيخنا مفتى رشيدنا شيخ يحيى أن الله يجعلكم شفعاء شفائنا لنا في قضاء حوائجنا ونال مطالبنا وسل مقاصدنا بسر الفاتحة. الجميع بين وأمهاتنا ومنا وخالاتنا وجدنا ولجميع انتسب إلينا ولجميع من كان رحمه وصديقا للمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات أن الله يرحمكم ويرحمكم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. استغفر ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. افضل الذكر لا اله الا الله إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لرضا الله ولنعمة الله يرزقنا الفتوح والرسوخ والمنوم وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح أن الله يتكون البلاء ويكفينا من الوباء ويشفينا من كل داء أن الله يرزقنا حسن القبول ونعم المقبول وإجابة كل سؤال بجاه سيد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa in qulta fa ma ma'na taubatin nasuhi wa mahattuha wa ma yanbaghi lil 'abdi an yaf'alahu hatta yakhruja min adh-dhunubi kulliha. Fa in qulta maka lamun ngucap sapa sira fama maka utawi apa iku makna taubati maknane taubat an-nasuhi kang bagus wa ma lan utawi apa iku hadduha pelanggarane taubah at-taubah an-nasuh wa ma lan utawi apa iku yang bagi sayukca lil abdi kaduwe kawula ayaf alahu ing yen to nglakoni sapa abdu ing hatta yakhruja sehingga metu sapa abdu minad dunubi saking pira-pira dosa kullihas kabehane dunub. Mun sampeyan tanya apa pengertian taubat nasuh, taubatan nasuha? Apa pengertian taubat yang baik? Apa pengertian taubat yang serius? Apa definisi taubat serius? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar dia terbebas dari seluruh dosa? Fa'akulu moko ngucap sapa ingsun amma taubatu anapun utawi tobat iku fa'innaha moko satemene taubat iku sa'yun amal min masail qalbi saking pira-pira amale hati wahia indat tahsili fi qaulil ulama'i radhiyallahu anhum tanzihul qalbi anidambi wahia utawi taubat indat tahsili munggo ngasilaken fi qaulil ulama'i ing dalem dawe pira-pira ulama radhiyallahu anhum
iku tanzihul qalbi bersihaken ati, iku tanzihul qalbi bersihaken ati anid dzambi saking dosa. Tobat nika lakon ateh beni lakon cono. Saya kocak tobat nika beni astagfirullahaladzim kalau tak ngelakuin boleh. Bukan itu yang disebut tobat. Kalau jerah kalau tak ngelakuin boleh. Beni lakon cono tobat nika. Tobat ini kan lakon ateh. Lakon cono nika minta sama orang. Astagfirullahaladzim ini istighfar, bukan tobat. Tobat lain. Tobat ini lakon hati. Hasilnya nanti, hasil dari tobat itu membersihkan hati dari dosa. Qala dawu sapa syekhuna rahimahullah fi hati taubah. Qala dawu sapa syekhuna guru kita Abu Bakar Al-Warraqi, guru Imam Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, fi haddi taubati dalam batas taubat, ing dalam pelanggaran taubat. Dawuh innahu tarkuh tiyari dzambin sabaqa misluhu anhu manzilan la suratan ta'dziman lillahi ta'ala wa hadzaran min sakhatihi. Definisi taubat sedikit. Innahu sak temene kelakuan iku tarkuh tiyari dzambin, ninggal innahu sak temene haddu taubah bani kelakuan. Innahu sak temene haddu taubah iku tarkuh tiyari dzambin, ninggal milih dosa. Ninggal milih dosa. Sabako kang wis dhisik apa misluhu sepadane dzambin anhu saking abdi manzilan ing dalem pangkate, manzilatan ing dalem pangkate, la suratan ora bentuke. Manzilatan ing dalem pangkate, la suratan ora bentuke. Ta'ziman krana ngagungaken lillahi maring Gusti Allah taala makhluk bersama Allah. Wa hadaron lan krana ngedoi, krana rumeksa. Min safatihi saking bendune Allah. Saking bendune Allah. Definisi taubat nikah tarkuh tiyari dzambin. Jadi kesadaran untuk meninggalkan dosa sabaqa misluhu yang pernah terjadi, pernah diulangi, pernah dilakukan. Kesadaran meninggalkan atau menghentikan dosa yang pernah dia lakukan. Pernah dilakukan itu manzilatan la suratan, secara pangkat bukan secara bentuk. Motifnya, motif meninggalkan atau menghentikan dosa ini motifnya ta'dziman lillahi ta'ala, karena mengagungkan Allah, hadaran min sakhatihi, karena menghindari murka Allah. Ini definisinya. Lalu akan dirinci satu persatu. Falaha idan harba'atu syaraita. Falaha pokok iku kaduwe taubat. Hidan nalikani iki qala syekhuna arba'atu syaraita utawi papat pira-pira syarat. Mun nurok definisine gurune Imam Ghazali, maka taubat itu syaratnya ada 4, baru bisa disebut taubat kalau ada 4 unsur sesuai dengan definisi tadi. Ahaduha tarkuh tiyarid dzambi. Ahaduha utawi salah sijine
arba'ah iku tarku ikhtiyari dambi, ninggal milih dosa. Yang pertama, kesadaran untuk menghentikan dosa. Maksudnya sedekah. Wa huwa ayyuwatina qalbahu wa yujarrid azmahu ala annahu la ya'udu ila dambi albattata. Wa huwa utawi tarku ikhtiyari dambi iku ayyuwatina yento netepaken sapa abdu qalbahu ing atine abdu wa yujarrida lan muhungaken, bahasa Jawa kuwonana muhungaken, muhungaken sapa abdu azmahu ing sejane abdu ala annahu ing atase satemene abdu iku la yaudu ora balik sapa abdu ila dzambi maring dosa albattata kelawan babar pisan, sama sekali babar pisan. Maksud tarku dari dambi, kesadaran menghentikan dosa nikah berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Jadi pekuat atenah, pekuat sajana untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Ini maksud tarku dari dambi. Mun lo pengguan komitmen fa'amma in tarakat dhanba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi aw la ya'zimu ala dhalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqa'u lahul audu fa innahu mumtani'un 'anid dhanbi ghairu ta'ibin minhu. Fa'amma intaroka anapun lamun ninggal sapa abdi adzamba ing dosa wa fi nafsihi hale iku dalam atine abdi wa fi nafsihi hale iku dalam atine abdi annahu utawi sak temene abdi iku rubbama yaudu terkadang balik sapa abdu ilaihi maring dzambi aula ya'zimu utawa ora nejo hukum sapa abdi ala dzalika ing atase mengkono tarki dzambi bal yataraddadu balik miter sapa abdi fa innahu moko satemene abdi iku rubbama yaqau terkadang tumiba lahu kadue abdi apa al-audu balik. Fa innahu ini jawabnya fa'ama intaroka. Fa innahu moko satemene abdi iku mumtaniun wong kang kacegah. Anid dzambi saking dosa ghairu ta'ibin tur ora tobat minhu saking dzambi. Mun dari ada lelok mantep, lelok yakin, tidak berkomitmen untuk meninggalkan pelanggaran itu, dipang-mang. Kalau tak anu boleh, keng tahu, keng anu ya lo apa, derma boleh. Dari ada tidak ada komitmen yang kuat untuk menghindari pelanggaran itu. Ini bisa saja setelah itu bisa saja mengulangi bisa entah. Tapi dari awal tidak ada komitmen kuat untuk menghentikan sama sekali. Dari awal sudah tidak ada. Yang kuat kok ya yang benar kok tidak boleh. Tak kuat tidak boleh. Ternyata dia tidak mengerjakan. Itu bukan tobat, tetapi mumtani, orang yang tidak mengerjakan. Orang yang tidak melakukan dosa, bukan orang yang bertobat dari dosa. Mun dari awal tidak ada komitmen kuat.
Tobat itu harus ada komitmen kuat. Misalnya minum marah apa mana? Atau obat, jangan ini atau obat kalau tak minum boleh. Ibu kuat, takut dan mampu dibandingkan naik berdiri ya itu bingung. Ternyata ada sabri. Kalau minum itu bukan tobat, karena dari awal tidak ada komitmen kuat untuk menghentikan. Jadi kau ngelakonin, kau nganter. Tapi kalau dari awal sudah berkomitmen kuat, pokok kau ada nama gua. Kalau tak kenapa boleh. Makin pada saat beri, lo belum. Pada biar yang gua rokok misalnya. Kok mulai setir tak gua rokok. Ambu ya. Tepat tadi rokok. Ibu laku pada yang beri, sama tuh. Itu bukan tobat, tapi mumtadi. Umpama tak rokok, umpama tak minum, umpama tak ngelakuin dosa, bukan disebut at-taib, bukan disebut orang yang tobat, tetapi disebut mumtadi, orang yang hanya tidak melakukan dosa, terhalang dari dosa. Ini kisah pertama, harus ada komitmen kuat untuk tidak mengulangi. Wasaniyatu tikang nomor loro iku ayatu bayan totobat sapa abdi min dzambin saking dosa kon sabeko kang temen dhisik anku saking abdi apa misluhu sepadane dzambe. Sing kedua syarat tobat nika kudu toman nglakoni dosa sepade. Mun lok toman nglakoni dosa itu bukan tobat namanya, tapi muttaqi, orang yang menghindar, orang yang bertakwa, muttaqi. Tak teman ngelakoni dosa, misalnya tak teman zina atau menghindari zina, berkomitmen untuk tidak berzina, bukan tobat, tetapi muttaqi. Kalau teman ngicok, lalu berkomitmen kuat untuk tidak mencuri, bukan tobat. Tobat itu harus pernah melakukan dosa. Toman melakukan dosa, berkomitmen untuk tidak mengulang dosa yang sama. Ini yang tobat. Id law lam yasbiq anhu misluhu lakana muttaqiyan ghaira ta'ibin. Id law lam yasbiq krana lamun ora disi anhu saking abdi apa misluhu sepadane dambe laka nama kaya ono sapa abdi iku muttaqiyan wong kang ngreksa, wong kang takwa. Ghairu taibin ora wong kang tobat. Mun lok temen nglakoni lalu berkomitmen untuk meninggalkan dosa, padahal dosa itu tidak pernah dia kerjakan, itu bukan tobat. Komitmen menghindarinya itu bukan tobat, beri tobatnya mana, tetapi takwa, muttaqi. Ala taro, ala ilim, ala taro, ala taro, ala taro. Apa to ora ningali sapa sira? Anak wis temene kelakuan iku ya sikusah. Apa al-qaulu ucapan bianan nabiya kelawan satu menaik kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku muttaqiyan wong kang ngreksa anil kufri saking kufur. Wala yasihu lan ora sah apa al-qaulu dawuh bianahu kelawan satu menaik kanjeng Nabi iku kana ana sapa nabi iku taiban wong kang tobat anil kufri saking kufur. Kanjeng Nabi lotoman bertobat dari kufur. Pola kanjeng Nabi lotoman nyembah selain Gusti Allah. Adapun kanjeng Nabi berkomitmen untuk tidak menyembah selain Gusti Allah, dikira mana muttaqiyah. Jadi kanjeng Nabi itu muttaqiyan anil kufri, menghindar dari kekufuran, bukan taiban anil kufri. Idlam yasbik anhu kufrun bihali.
Idlam yasbik krono orang disi anku saking Kanjeng Nabi apa kufrun kufur bihalin kelawan babar bisa. Wa anna Umar bin Al-Khattab lan sak temene Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku kana ono sapa Umar iku taiban wong kang tobat anil kufri saking kufur. 5 krono barang sabak kang dhisik anku saking Umar apa dalika mengkono kufur. Beda dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar ini kan memang bertobat dari kekufuran karena asalnya lakaran kufur. Sayyidina Umar ini asal kufur lalu masuk Islam, bertobat, berkomitmen kuat untuk menghindari kekufuran itu. Ini syarat kedua. Wasali satu, syarat yang ketiga. Wasali satu tikam nomor 3. Iku annal ladzi sak temene barang sabako kang wis dhisik anku saking alladzi wasali satu annal ladzi sabako anhu yakunu mislal ladzi yatruku ikhtiyarahu fil manzilati wa darajati la fi surati. Wasali satu tikam nomor 3 iku analladzi sak temene barang sabako kang wis dhisik apa alladzi anku saking abdi. Alladzi sabako kang wis dhisik apa alladzi anku saking abdi iku yakunu ana apa alladzi iku mislalladzi madani barang. Yatruku kang ninggal sapa abdi ikhtiyarahu ing milih alladzi iku mislalladzi madani barang yatruku kang ninggal sapa alladzi yatruku kang ninggal sapa abdi ikhtiyarahu ing milih alladzi fil manzilati mislah fil manzilati lempangkate wa darajati lan derajate la fi surati ora dalam surah ora dalam bentuke la fi surati ora dalam bentuke. Syarat yang ketiga, dosa yang dikomitmeni untuk tidak dilakukan itu harus setingkat, harus sama dalam tingkatannya, tidak harus sama dalam bentuknya. Kalau kau bentuk pada sekotu pada ini kan derajatnya. Contohnya sedekah. Ala taro anna syaikha al-harimal faniya alladhi sabaqa minhu zina wa qat'ut tariqi idza arada ayatuba an dalika tumkinuhu taubatu la mahalata idlam yughlaq anhu babuha wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'ut tariqi idh huwa la yaqdiru as-sa'ata ala fi'li dalika fala yaqdiru ala tarki ikhtiyari fala yasihu wasfuhu bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu wa huwa ajizun anhu ghairu mutamakkinin minhu. Ala taro apa ora ningali sapa sira anna syaikha ing sak temene wong tuwa al harima kang banget tuwane alfaniya kang rusak, jadi kang rusak. Alladzi sabaqo kang dhisik minhu saking syekh apa azina zina wa qad uttariqi lan begal dalan. Iku idza arada lamun ngarepaken sapa asyekh ayatu baing ya tobat sapa syekh andalika saking mengkono zina wa qad itarik tumkinuhu maka bisa ing syekh apa at-taubatu tobat la mahalata kelawan mesti idlam yuglak krana ora den kunci anku saking syekh apa babuha lawange tobat wala yumkinuhu lan ora bisa ing syekh apa tarku tiyari zina ninggal milih zina
Waqat itari kilan begal dalan. Idhuwa krana utawi syekh iku layak diru ora kuwasa sapa syekh as-sa'ata ing dalem waktu iki ala fi'li dalika ing atase ngelakoni mengkono zina waqat itari. Fala yaqdiru maka ora kuwasa sapa syekh ala tarki ikhtiyarihi ing atase ninggal milih zalik atau zina waqat itarinya. Ala tarki ikhtiyarihi ing atase ninggal milih azina waqat itari. Fala yasihu maka rasah apa wasfuhu nyifati syekh bianahu kelawan satemene syekh iku tarikun wong kang ninggal lagu maring az-zina waqat itarik mumtani untur kacegah anu saking az-zina waqat itarik wa huwa hale utawi syekh iku ajizun wong kang apes anu saking az-zina waqat itarik ghairu mutamakkinin tur kongang tur bisa tur ora bisa minhu saking az-zina wa itari. Ghairu mutamakkinin tur ora bisa minhu saking az-zina wa itari. Contohnya bedore ki muda lamba kelakuan ini az-zina ngicok ngino arampok ki muda dung letua letak iswazina, letak iswabiga. Ini kan cara taubatnya bukan dengan berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa yang sama, bukan. Sedung letua letak iswajana, gue kalau tak rampok boleh. Jelas kata iswajana, bukan itu komitmen taubatnya, bukan itu. Jelas kata letak iswazina, lo setruk no, waswajalan lebih aben no, kalau tak zina gitu, ya kalau lo isam, makin lebih ada lo isam. Cara bertobatnya bukan berkomitmen menghentikan dari pelanggaran yang sama, persis, benih. Jadi caranya berkomitmen untuk menghindari dosa yang setingkat. Dosa sepada zina ini kenapa? Dosa sepada rampok kenapa? Yang setingkat, yang bisa dikerjakan. Si soal kelakon. Mun abang lah setruk, pakai kafe, letak soal zina, letak soal rampok. Meskipun lo ini yakin, letak soal kelakon. Maka lo berkomitmen berzina, dia tidak bisa berzina. Meskipun tidak berkomitmen merampok, tidak bisa merampok. Maka caranya berkomitmen dari dosa yang setingkat dengan dosa itu, tapi bisa dikerjakan. Lakinnahu yaqdiru ala fi'li ma huwa mislu zina. Lakinnahu tetapi ne syekh lakinnahu tetapi ne syekh iku yaqdiru kuwasa sapa syekh ala fi'li ma ing atase nglakoni barang huwa kang utawi ma iku mislu zina madani zina waqat ittori kilan begot dalan fil manzilati ing dalem pangkate wa darajati lan derajati. Tetapi dia mampu melakukan dosa-dosa lain yang setingkat. Nah, caranya berkomitmen untuk menghentikan dosa-dosa yang setingkat yang bisa dia kerjakan. Kal kadibi koyok koro wal qadafi lan dalih zino wal qadafi lan dalih zino wal ghibati lan ngrasani wan namimati lan adu-adu id jami'u dzalika krana utawi sakabehane mengkono kadhib qadaf ghibah namimah iku ma'asin pira-pira maksiat.
Wa ingkana senajan ono opo al ismu dosa iku yatafawatu kacek, ya selisih kacek. Iku yatafawatu kacek opo ismu fi kulli wahidatin dalam saben siji biqadriha kelawan kira-kirane ma'asin. Lakin jami'u hadhil ma'asi, tetapi utawi sakabehane ikilah pira-pira maksiat al far'iyati kang bangsa cabang kulluha sakabehane hadhil ma'asi iku bimanzilatin ing dalem pangkat wahidatin kang siji. Wahidatin kang siji. Contoh dosa yang setingkat dan bisa dikerjakan adalah berbohong. Orang letua, letai soal rampok, letai soal zina, keng ngomong ki bisa, berbohong ki bisa. Maka caranya bertobat dari perbuatan ngerampoknya, dari perbuatan zinanya itu adalah dengan berkomitmen untuk tidak berbohong. Atau qadzaf ini ngaranin jubah reng lain, abak jubah kireng lain. Atau ribah tarasana atau tubantu. Ini dosa-dosa yang setingkat. Dosa-dosa ini setingkat pada tingkatannya sama, sama-sama berhubungan dengan orang lain, meskipun sanksinya beda. Jadi sanksi merampok dengan sanksi namimah beda. Dosanya tingkat besar kecilnya beda, tapi klasifikasinya sama. Wahia duna manzilatil bid'ah, wahia utawi manzilah wahidah iku duna manzilatil bid'ati sai sore pangkate bid'ah. Wa manzilatul bid'ati utawi ma pangkate bid'ah iku duna manzilatil kufri sai sore pangkate kufur. Jadi klasifikasi dosa, klasifikasi pelanggaran itu paling tinggi kufur. Paling tinggi dengan ibadah bid'ah, mengada-ngada dalam ibadah. Ibadah ini kan manzilatul ma'asi ini kan. Manzilatul ma'asi kadang mencuri, berzina, merampok, minum arak, arasan. Ini kan setingkat nih, satu kelas, satu klasifikasi. Jadi komitmen untuk menghindari dosa yang setingkat, kodu setingkat. Misalnya lombok teman melakukan bid'ah, lalu duduk letua atau soma dorma, lalu atau dengan lo ngomong lo iso, karena tingkat bid'ah lebih tinggi dibanding ma'asi, harus setingkat dan bukan surahnya, bukan ropa, bukan bentuk. Bentuk ini kalau sedikit dengan bentuk dalam kondisi tertentu, bentuk dosa itu tak sesuai kelakuan. Misalnya bedoreng bidibion tas semiru, kemudian kisahkan lo iso arasanan, lo iso tuatu yang ada orang. Maka cara berhenti tobatnya bukan dari itu, bukan dengan tungatu, bukan dengan ngomong, bukan dengan berbohong. Padahal ada orang yang seperti dia, orang ini tidak tungatu daerah, arasan daerah seperti dia. Harus dicari pelanggaran-pelanggaran yang bisa dia lakukan dan berkomitmen untuk menghentikannya. Umpama lambek toman parampok, toman azina teman. Paham? Bidibian dan tas gunung Semeru atau buah wari. Makilah ta'aniyata tak hijau ada sekejo. Ta'aniyata zina ada sekesina. Ada ta'aniyata rasana ada serasa. Maka caranya
Eko cak tobat ini kan mun menghentikan dari dosa-dosa yang bisa dia lakukan. Si isoy kelaku dosa nak, lekai saya tobat nih. Falidhalika tasiku minhu at-taubatu anizina wa qad itarik wa sa'iri ma madha minad dunub allati huwa ajizun an amsalika al-yawma fi surati. Falidhalika moko kronari mengkono manzila wahidah tasiku sah minhu saking syekh apa at-taubatu taubat anizina saking zina wa qad itarik lan bekal dalan wasa irima lan sekeri barang mato kang kliwat apa men minat dulu saking pira-pira dosa allati huwa kang utawi syekh iku ajizun apes an amsaliha saking pira-pira sebagane dunub al yauma dalam dina iki fi surati dalam bentuke warabiatu syarat yang keempat Warabiatu tikang nomor papat iku ayakuna yanto no apa tarkuh tiarihi ninggal milih abdi lidali kemaring mengkono dambi iku ta'ziman krono ngagungaken lillahi maring Gusti Allah azza wa jalla sapa Allah wa jalla wa agung sapa Allah wa hadaron lan krono rumeksa min safatihi saking bendune Allah wa alimi iqabihi lan wali biqabihi lan ngelarakaken siksane Allah wali biqabihi lan ngelarakaken siksane Allah mujarradan hale melulu hale muhu semata-mata. Syarat yang keempat komitmen untuk menghentikan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan itu semata-mata karena mengagungkan Allah, karena menghindari siksa Allah. La li rahbatin dunyawiyatin au rahbatin minan nas au talabi sana'in au sitin au jahin au tukfin fin nafsi au fakrin au ghairi dalik. La li rahbatin ora krono kedemenan dunyawiyatin kang bangsa dunya au rahbatin utawa wedi minan nasi saking menungso au talabi sanain utawa nyuprih muji au sitin utawa pitutur kang bagus terkenal au sitin utawa pitutur kang bagus au jahin utawa pangkat au dukfin utawa apes fin nafsi ing dalam awak au fakrin utawa melarat au ghairi dalika utawa liyane mengkono raubah. Komitmen untuk menghentikan dosa ampun kelebat nikah tidak boleh didasari oleh kepentingan duniawi. Itulah kroking takong Gusti Allah ambu nginum ambu karena kaloreng ambu sedikit pokoknya ambu kabeh ya semata-mata mengagungkan Allah dan menghindari siksa dari Allah. Bani keng teroya lemoreng, bani keng tero terkenal, bani tero pangkat, tero apa terang bani. Jadi kadang sepeda motor lampu merah, sepeda motor lampu merah sepek. Nika ampui lampu merah nika nak kena takut ke peraturan, bani takut ke polisi. Jadi mulai kok takut ke peraturan nak ampui ke lampu merah. Mun takut ke polisi, lampu merah ampu, jeling-jeling ada orang, ada polisi, ada mobil muakat boleh. Jadi terobos lampu merah. Nika takut ke polisi, ampui lampu merah. Nika takut ke polisi, bani takut ke peraturan. Jalan-jalan mobilan. Kapan berpolisi Sabtu tuli aku isine. Jadi masang Sabtu nih kan
kita kok ke polisi, beni atau ke peraturan. Begitu juga dengan komitmen untuk menghindari dosa ini, semata-mata yang mengagungkan Allah, menghindari siksa Allah. Kok ambu sarang pok apa? Antang kunci apa? Elah. Nah, biasa saya kunci saya kayak bedol. Nah, kayak bedol lana, bedol gembok, bedol kunci. Nah, biasanya kunci itu. Kunci elah. Bukan karena itu. Ambu ngelakoni juga, ambu ngelakoni dosa ini semata-mata yang takut Gusti Allah. Wa fahadihi syaraitu taubah wa arkanah. Fahadihi maka utawiki arba'ah. Iku syaraitu taubati piro-piro syarat taubat. Wa arkanuha lan piro-piro rukune taubat. Faidah hasolat maka lamun hasil apa hadihi wastakmalat lan sempurna apa hadihi fahiya maka utawi taubat iku taubatun taubat hakikiyatun kang bangsa hakiki sadiqatun kang temen. Kalau 4 ini terpenuhi, maka taubatnya benar-benar taubatan nasuha. Wa amma muqaddimatu taubati fasalasun. Wa amma muqaddimatu taubati anapun utawi pira-pira pengarepe taubat iku fasalasun telu. Pendahulu taubat. Jadi malah kenceng taubat nih kan telu. Untuk bisa disebut taubat 4 tadi. Malah 4 nih kelakon bertelu. Ihdaha dzikru ghayati kubhi dunubi. Ihdaha utawi salah siji salasa. Iku dzikru ghayati kubhi dunubi. Eling katoke olone pira-pira dosa. Pertama, mengingat-ingat keburukan resiko dosa. Di dosa ini kan jago tuh ya akhirat. Dunia baik. Akibatnya itu buruk. Akibatnya itu buruk. Jangankan di akhirat. Dunia tak nih kan. Mesti pada ku begitu dinbu dinani coba dinbu din itu sana coba apalagi di akhirat nanti itunya toh ini kalau mesti berakibat buruk. Dengan mengingat-ingat ini kan maka akan tumbuh untuk tobat. Yang kedua wasaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla. Wasaniyatu tekam nomor loro iku dzikru syiddati uqubatillahi eling bangete siksane Allah azza wa khuluqur sapa Allah wa jalla wa agung sapa Allah wa alimi suhtihi lan lorone bendune Allah wa ghadabihi lan bendune Allah alladzi la taqata kang ora ono kuwasa iku maujud laka kadue sira bihi kelawan alimi suhti. Yang kedua ngingat siksa Gusti Allah di akhirat baku. Mengingat-ingat resiko besok di akhirat. Wasalisatu utawi nomor 3 iku dzikru dhufika eling apese sira. Wakillati hilatika wakillati hilatika wakillati hilatika lan titike kekuatan sira wakillati hilatika lan titike kekuatan siro. Fi dzalika lamungkono syiddati uqubatillah. Fi dzalika lamungkono syiddati uqubatillah. Fa inaman mukas temene wong la yahtamilu kang ora kuwasa sapa men. Harra syamsin ing panase srengenge.
wala latmata syuratiyin wala latmata syuratiyin lan ora ing penapuke polisi, penapuk tempeleng dipukul, wala latmata syuratiyin lan ora ing penapuke polisi, wala korsonan latin lan ora penyokote semut, wala korsonan latin lan ora ing penyokote semut. Iku kaifa yahtamilu hale iku kaifa yahtamilu kaya apa nanggung sapa men iku kaifa yahtamilu kaya apa nanggung sapa men harronari jahannam ing panase neraka jahannam wa darba maqami izzabaniyati wa darba maqami izzabaniyati wa darba maqami izzabaniyati lan pemukule pira-pira palune malaikat Zabaniyah, palune tong-pentong. Wa darba maqami izzabaniyati lan pemukule pira-pira palune malaikat Zabaniyah. Walas ahayatin lan penyokote pira-pira ula. Walas ahayatin lan penyokote pira-pira ula ka'aknakil bukti kang kaya pira-pira gulune unta kang dawa gulune, ka'aknakil bukti kang kaya gulune pira-pira unta kang dawa gulune, wa aqariba lan pira-pira kala jengking kal bigoli kang kaya bigol. Bigol semacam himar kenian dan sape. Khulikot kang den dadiaken apa aqarib minan nari saking geni fi daril ghadabi ing dalem desa panggonane bendu wal bawari lan kerusakan. Yang ketiga, ngingat betapa lemahnya diri kita. Abang tibi lemah. Abang ini kelemah. Jare karo kekek bilis dan ngecil. Kekek bilis ngecil. Untuk saat itu sebab kuaku sengikek benih bilis. Kekek olar. Di Israel sediain olar. Rajin olar ini kadang lek era ontak. Ya kadang lek era namanya sape. Ya pada kisah rajin olar. Kekek aki kau boleh. Orang ini kalau umpamanya kekek bilis ngecil. Ada kayak olah, ini kenapa? Tapi tempeleng di polisi, tempeleng polisi kan ngecil, kesakit. Ini kan senukol beni orang, malaikat Zabaniyah, nukol gantong-gantong. Jadi muanya tampar gantong-gantong, beni tempeleng. Dengan mengingat-ingat betapa lemahnya diri kita, mudah itu saya seksa sedikit akan mendorong untuk bertaubat. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min sakhatihi wa adabihi. Na'udzu nyuwun kareksa sapa kita bila Gusti Allah, summa na'udzu moko nuli nyuwun kareksa sapa kita bila Gusti Allah min sakhatihi saking bendune Allah wa adabihi lan siksane Allah. Faida wa dhabta ala hadhil adhkari wa awattaha ana al-laili wan nahar fa innaha satahmiluka ala taubatin nas.
Fa idza wadabta moko lamun netepi sapa sira. Fa idza wadabta moko lamun netepi sapa sira ala hadhil adhkari ing atase ikilah pira-pira kepiling. Wa awadtaha lan biasaaken sapa sira ing hadhil adhkar. Wa awadtaha lan biasaaken sapa sira ing hadhil adhkar ana al-laili ing dalem tengahe wengi. Ing dalam piro-piro tengah wengi wa nahari lan siang. Fa innaha moko satemene hadhil adhkar iku satah miluka bakal ngelemaken sapa sira. Iku fa innaha moko satemene adhkar satah miluka. Iku fa innaha moko satemene hadhil adhkar iku satah miluka bakal ngelemaken apa hadhil adhkar ing sira. Ala taubati ing atase taubat annasuhi kang bagus minar dunubi saking pira-pira dosa. Tiga ini menengahnya ditanamkan dalam diri kita karena hari dan malam akan mendorong untuk bertobat. Bisa disebut bertobat pun empat kelihatan. Wallahul muwafiqu bi fadlihi wallahu Gusti Allah iku al muwafiqu zat kang paring pitulung bi fadlihi kelawan anugerah Allah. Bi fadlihi kelawan anugerah Allah. Fa in qila ila akhirih wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il khalaqat wa taqdiruna li kulli hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min darajat wa tuballighuna bi shafa'at min jami'il khairat fil hayati wa fil mamat. Allahumma taqabbal wa wasil sawabana karana wa nurana talawna ma'ana sabana masya sabarna wa sadana qaddana hadiyatan nadiyatan minka wa sila barakatan minka syahidul hadrat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alihi wa alihi وصلى الله من ذكرنا أسماءكم وأعطينا الفاتحة لكم وسلنا ونزل القبر ونجمنا شيخنا من شيخ وأموالنا ومعلمهم وصلى الله من ذكرنا أسماءكم وأعطينا الفاتحة لكم وسلنا ونزل القبر اللهم اجعلكم شفعاء شفعينا لنا في قضاء حوائجنا ونيل مطالبنا وحسن مقاصدنا ولجميع بيننا وأمتنا ومنا وخلاتنا وجدنا فلجاء من انتسب الرجل من كان رحمه وصدق المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وقريبنا وأصحابنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياكم من عبادك الصالحين ومن عبادك الزاهدين ومن علماء كلامنا الراشدين اللهم ارزقنا وإياكم الاستقامة وحسن الخاتمة والسعادة والعافية والسلام ويسر علينا وعليهم زر مكة والمدينة مع السعادة والعافية والسلام برحمتك المراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, kula panjenengan bisa ngaji rutin oleh paling sehat. Moga apa yang kita pelajari saya juga detail masih manfaat untuk panjenengan. Kalau ngaji ini penting. Penting aja nih. Lambat dan menegiai. Orang yang nyambi kitabnya, ikrobuk malaikat. Nyambi kitab ketok nih, kan nyambi kitab nih. Nyambi kitab nih, ikrobuk malaikat. Kuda lo ngerti lambat kan.
Nabi kitab ada malaikat kan? Malaikat kan mana? Tok ngerti kan? Ada malaikat berkelip. Artinya kena ku kitab betul, kena ku kitab. Ini salah pola todos, salah pola itu todos. Naku kitab kan todos, naku kitab salah pola itu todos. Kayak saya karpaki Ikrabul malaikat. Coba tuh pas sampai melangkah. Kenalah pola dan itu terus. Jadi lambai ganjarnya, ganjar kulki nyakok di sekitar tahun belum poloan. Sekitar tahun belum polo. Ketika ya andi rutina di masjid. Hari Jumat pagi. Di Jumat pagi gaya mau ke masjid. Ini kan sengaja yang pos mohon bulan pasah mari asar. Kayaknya mau ke masjid mari asar. Di sengireng yang pos. Ini kesetiaan. Jadi kekaguman dari Mankimah. Orang Mankimah. Kiai Mankimah ini kagum ke Ganjar. Ini polanya. Jangankan yang muda-muda, sepuh-sepuhnya ninteng kitab ngaji ke masjid. Sepuh-sepuh. Itu hari Jumat, kira sepuh bisa. Nyambi kitab ke masjid, ngaji kaki ya. Gila ya. Kan ninteng kitab betul. Dari bukan ninteng kitab ke masjid. Ini kalau Ikrabul malaikat. Nomor 2 kan amit ngaji tok. Ini kalau longga grit oke. Misalnya ketotoran kebintan maka kok nurah rutin kok ngaji. Ini kan kebintan itu lain. Bunga ini bunga ngetelak laki makatnya jadi ke bunga penting lagi bisa mendem maka kontra kopi motor kopi borong kopi boleh sedikit betul hari sama coba sandi bini pak penting lagi bentar ngaji lain demam kok ngaji ya demam penting lagi demam koki ngopi ke baru bisa reaksinya beda. Kayak saya karbaki saya karbaki fa'in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Jadi pada hadis qudsi fa'in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakaroni fi malain zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Timuntang kebun lejia engakan kok biti bian fa in zakarani fi nafsihi muntang kebun lejia engakan kok biti bian zakarani fi nafsi kok ya engakan tang kebun lejia wa in zakarani fi mala'in mun tang kebun lejia engakan kok areng-bareng sekancaan fi malain zakatuhu fi malain min biko tanggebun aja sebutah ngana di kalangan yang lebih baik. Jadi pengiran ketungging ya kemalaikat ya pasti aja doyo tanggebun aja tarang ngaji aja tanggebun aja itu berpengaruh ke kemanusiaan termasuk ke ini salah satu lebih ini terpengaruh oleh opini yang diciptakan di langit sana. Murah bumi aja. Kau kita ngaji, kita dan selamat tegak. Gitu kan? Tengah-tengah. Antara kopi kan, kopi, antara kopi, tidak buat kopi, beda reaksinya. Karena tidak ada zakartuhu fi malainnya ada. Bukan majelis dikit, majelis ngopi mau ngaji kan majelis dikit.
Matur bareng istiqomah, bisa terus nikah, bisa terus ngaji, bisa terus ngamal lagi dia. Alhamdulillah, kalau ngasih tas alhamdulillah. Kalau bisa jadi repan ngarep lagi lebih janji banyak kadang nikah di pola kegiatan saya sangkutnya saya santai di tempat tidur di nyaman pola nikah seperti bisa diharapkan dan gula TV niat gula no waktu asina gula kayak asina bi gula pakai tiga gini sampian niat gula sendiri bani malam sampian nanti niat gula terus asina kayak aku imik sangat mulai ngiding bisa saja orang yang ngiding yakin itu justru lebih berhasil dibanding yang sinau kongan sedikit bisa saja Gusmus Tomana Tunging lambat Gusmus ke Haji Mustafa Bisri Rembang ini kan sekamar di Gus Dur satu kamar tepak kuliah yang Mesir kuliah di Mesir satu asrama satu kamar sekamar yang kedua nih Gusmus dan Gus Dur Gusmus ini kan kursus bahasa Belanda dengar kalian Gusmus kursus bahasa Belanda kursus luar kapan mulai ke kamar Gusmus masih nanggung Gusmus ini kan andi kebiasaan mun asinau bantah mulai dari Romana mulai dari Kini kapan asinau bantah jadi kapan mereka kursus ntar kamar asinau bantah Gusmus ngiding lagi Gusmus ngiding Gusmus asinau kursusan bahasa Belanda mare dulu mare saya kursus Gusmus sekilo iso bahasa Belanda Gusmus ada iso bahasa Belanda dari ngidingaki sinauna bisa saja orang yang ngidingaki ini kan lebih berhasil dibanding yang lain bisa saja kongan ikulah kayak ngasih nama ikulah benar sampai umpama pada iso alhamdulillah yang dia tulis nikah di samping untuk nyambung ikatan produk punya nikah untuk silaturahim kayaknya saya di samping kayaknya kita nomor 2 kayaknya silaturahim nomor pertama nih udah kayak niat sih kalau tidak di Ki ajar lagi sambil ajar kita terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali mudah-mudahan kula jenengan mendapatkan barokah dari Imam Ghazali dari Imam Senyarai kitab ini Kisah Jampas oleh barokah dari guru kita semua kurang lebih senikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.